श्रीरामचन्द्राय नमो नमः। श्री हनुमन्ताय नमो नमः। श्री आत्मनकुलदेव्यै नमो नमः। श्री इष्टदेवताभ्यां नमो नमः। श्री खोडियार देव्यै नमो नमः। श्री माता पिता चरणकमलाभ्यां नमो नमः। श्री वेद व्यास चरणकमलाभ्यां नमो नमः। श्री सुतजी सौनकजी चरणकमलाभ्यां नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। चिन्तासङ्गामन्तारो यद्वादाम्बुजरेणव श्रियाणां पाणिधाचार्यं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहो जन्तो सर्वदुःखादिगो भवेत्। नमामि हृदये लीलाचिराब्धसायिनीं लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधे। प्रवरनन्द कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुदा। कृतार्थोऽहं न संशय। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणि रूपनाविर्देन जगत्क्रीडति यो यथा। चतुर्वेचा त्रिवेशिदा। षड्भिर्विराजते योषो पञ्चधा हृदये मम। बर्हापीठं कवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारं विभद्रवासा कनकपिशं वैजयन्तीं च मालम्। दन्दराणवेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। प्रह्लादनार्दपराशरपुण्डरीकौ व्यासाम्बरीश शतशौनकाद्या। भीष्माङ्गदा अर्जुनविभीषणाद्य एताद्यं श्रीमद्भगवतं नमामि। मृत्युञ्जयमादेव त्रायिमां शरणागत। जन्ममृत्यो जराव्याधि पीडिता कर्मबन्धने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके। शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे। फलारविन्दं
येन त्वया भक्तेलपूर्णम् प्रज्वालितो न मया प्रदीप यं प्रवचन्तमनमेतमवेदकृत्यं देवायनो विरगा तराजुहाव उदरेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं विनिवेशयन्त वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्व मृतमेत देव गोविंद दामोदर माधवेति विग्रहेतु कामाखिल गोपकन्या मोरा गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्य गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेपि नामानि विष्णु प्रभि गोविन्द दामोदर माधवेति जीवे सदेवां भजसो सौन्दराणि मुखावसाने इदमेव ज्ञेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश जय हो गोपाल गोवर धननाथ विष्णु जीववे पिबस्व मृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति हवे रसगने मधुरा प्रिया त्वां सत्यां हितां त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि हवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तायमेवां मधुरां सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति अग्रे करुणा मत पाण्डवानां दुःशासनेन हतवस्त्रकेशा कृष्णात् दावो चदनन्यनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति संसारकूपे पतितो करावलम्बं
મમ દેહિ નાથ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ. કસ્તુરી તિલકમ લલાટપટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભમ નાસાગ્રે વરમૌતિકમ કરતલે વેણુકરે કંકણા. સર્વાંગે હરિચંદનમ સુલલિતમ કંઠે ચ મુક્તાવલી ગોપાસ્ત્રી પરિવેષ્ટિતો વિજયતે. વેણુકરાગ્રવિગલ કલ્પવર્ષોનામૃતમ વસ્તુ પ્રસ્તુત વેણુનાદ નલની નિર્વાણની વ્યાકુલા. શસ્ત્ર નિબદ્ધ વિલસત ગોપી સહસ્તાવૃતમ હસ્તન્યસ્તનતાપવર્ગમકિલો દારમ કિશોરાકૃતિ. દારમ કિશોરાકૃતિ. કૃષ્ણમ નારાયણમ વંદે કૃષ્ણ વંદે બ્રજપ્રિયા. કૃષ્ણં દ્વૈપાયनं વંદે કૃષ્ણં વંદે પૃથાશ્રુતમ. શ્રી કૃષ્ણ વંદે પૃથાશ્રુતમ. શ્રી કૃષ્ણં વંદે પૃથાશ્રુતમ. પરમાત્માના મંગલમય ગુણ ગાતા ગાતા શ્રીમદ ભાગવતજીના ચતુર્થ સ્કંદની કથા ચાલે. આપણે કાલે સાંજે કથા કીધી. ભગવાન શિવ થયા, સોલાસથી આનંદથી લગ્ન થયા. શિવ પાર્વતી કૈલાસમાં રહ્યા. કાર્તિક સ્વામીનું પ્રાગટ્ય થયું. તાડકાસુરનું અને દેવોએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી. બે હાથ જોડી મહાદેવનું ધ્યાન કર્યું. હે ભોલેનાથ, હે ત્રિપુરારી, હે કૃપાના સાગર, હે દયાના ગંડ. નાગેન્દ્ર હારાય ત્રિલોચનાય ભસ્માંગરાગાય મહેશ્વરાય નિત્યાય શુદ્ધાય દિગંબરાય તસ્મૈ નકારાય નમઃ શિવાય. તસ્મૈ નકારાય નમઃ શિવાય. હે મહાદેવ, હે ત્રિપુરારી, હે ચંદ્રશેખર, આપે અમારી રક્ષા કરી. સમય વીતવા લાગ્યો. દેવો ભગવાનનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા. રાજા પરીક્ષિતને સુખદેવજી મહારાજને કીધું, સાંભળ રાજન. ત્યાર પછી સ્વયંભૂ મનુના વંશની અંદર આગળ વંશ બેધો. વિદુરજી મહારાજ બે હાથ જોડી મૈત્રીજીને પ્રશ્ન પૂછે. બાપજી, રાજા પરીક્ષિત સુખદેવજીને પ્રશ્ન પૂછે છે, હે બાપજી, મને એ કથા કહો કે સ્વયંભૂ મનુના વંશની દીકરીઓની તમે કથા કીધી, પણ મને એ કથા કહો એના પુત્રનો વંશ કેવો વધ્યો. સુખદેવજી મહારાજ કે સાંભળ રાજન. મૈત્રીજી મહારાજ કહેવા લાગ્યા. શ્રીમદ ભાગવતજીના ચતુર્થ સ્કંદના 8મા અધ્યાયમાં મૈત્રીજી મહારાજ પોતે વર્ણન કરે છે. મૈત્રેવાચ અથાત કીર્તયે વંશ પુણ્યકીર્તે કુરદ્વઃ સ્વયં મનોહરે રંસાંસ જન્મનો પ્રિયાવ્રત ઉતાન પાદો સતરૂપાપતે સુતો જગદ સ્થિતો. સાંભળ રાજન, ઉતાનપાદ રાજા
અને પ્રિયવત રાજા આ બે સ્વયંમનુના દીકરા હતા. સ્વયંમનુને શત્રુપા રાણી ભગવદ નિષ્ઠા કરી ભગવાન વાસુદેવનું ધ્યાન કરતા હતા. કાલાંતર જાતા ઉતાનપાદ રાજાને ગાદી આપી. ઉતાનપાદ અધર પગ યજનાબ ખંડની ગાદી પર બેઠા. બે રાણી છે, સુનીતિ અને સુરુચિ. આ જીવને બે સ્ત્રી છે, સારી ઈચ્છા અને સારી નીતિ. રાજાની ઉતાનપાદ રાજાની માનીતી રાણી સુરુચિ છે. આ જીવ છે ને સારી ઈચ્છાને વધારે માન આપે ને. સારું સારું પહેરવું, સારું સારું જમવું, સારી જગ્યાએ જવું, સારી નીતિને માન ના આપે. જો તો માનીતી રાણી સુરુચિ હતા ઉતાનપાદ રાજાના. સુનીતિ દ્વારા એક પુત્ર હતા જેનું નામ ધ્રુવજી મહારાજ, અને સુરુચિ દ્વારા એક પુત્ર હતા એનું નામ ઉત્તમ. રાજા રાજ કરે આનંદથી રહે. સુનીતિના પુત્ર ધ્રુવજી મહારાજ નિશાળે ભણવા ગયા છે. ભણીને આવે છે, પિતાના રાજમહેલ પાસેથી નીકળ્યા. વિચાર કર્યો કે મારા પિતાના ખોળામાં બેસી આવું. બાળકને પિતાના ખોળામાં બેસવાની બહુ ઈચ્છા હોય ને. સુરુચિએ કીધું કે હે પુત્ર, તારા પિતાના ખોળામાં બેસવાનો તારો અધિકાર નથી. ધ્રુવજી મહારાજે કીધું કે હું મારા પિતાનો દીકરો નથી, તું તારા પિતાનો દીકરો છો, પણ તારી માતા અનુમતિ માનીતી રાણી છે ને હું માનીતી છું. નહીં બેસાય. તારા પિતાના ખોળામાં બેસવું હોય તો મારે પેટે જન્મ લેવો તો ને. વચનરૂપી હથિયારનો ઘા થઈ ગયો. નજરાજ તસ્ય લલાટ સંગ નકુલ પ્રસૂતિ ન ચ પાણી પદ્મ યદા યદા મુંચતિ વાક્ય બાણ તદા તદા જાતસ્ય કુલ પ્રભા. સારા માણસને ખરાબ માણસની ખબર ક્યારે પડે? સારા માણસના હાથની અંદર કઈ પદ્મ ન હોય. ખરાબ માણસના માથા પર સિંગ ના ઉગે. પણ જ્યારે વચન બોલે ત્યારે ખબર પડે કે આનું કુટુંબ આવું છે. બોલ ત્યાં તોલ. વાણી વાપરે ને ત્યારે ખબર પડે ને. હે જો ધ્રુવજીની આંખમાં દળદળ આંસુ પીડા. મારા પિતાના ખોળામાં મને બેસવા ન દીધો. રોતા રોતા પોતાની માતા પાસે આવ્યા. સુનીતિને કીધું, માં શું છે બેટા, શું કામ રોશ? આજ મારા પિતાના ખોળામાં હું બેસવા ગયો, મારી અપર માએ મને ના પાડી. માં માનીતી શું અમાનીતી શું છે, શું એ વાત કરને. મારી અપરમાં સુરુચિ મને એમ કીધું, તારા પિતાના ખોળામાં બેસવું હોય તો મારે પેટે અવતાર લે. મારા પિતાના ખોળામાં હું ન બેસી શકું. પિતાને 2 પુત્ર હોય, 4 પુત્ર હોય, 3 પુત્ર હોય, બધા પુત્ર સરખા હોય કે ન હોય? કોઈ વાલો દવલો ન હોય. પણ પિતાની હારે જે રહેતો હોય, શબ્દ સાંભળજો, પિતા જેના ભેગા રહેતા હોય નહીં, પણ પિતાની હારે જે રહેતો હોય એની પર વધારે માન હોય કે ન હોય? પછી આપણે શું કહે, મારો બાપે અન્યાય કરે છે કે ન કહે? પણ ભાઈ, પિતા ને ભેગું તને રહેવાનું કીધું તે તને ગમતું નહોતું. એક પિતા કે પૃથક પૃથક વિચારા, પૃથક પૃથક ગાન વિચારા. પિતાને અનેક પુત્ર હોય. વિપુલ કુમારા, એના ગુણ અને દોષ જુદા હોય ને. માં મારા પિતાના ખોળામાં મારે બેસવું, બેટા ન બેસાય.
નયમાં બાલઠ, યોગી અઠ, રાજઠ, બાલઠ અને સ્ત્રી અઠ. મહાત્મા અઠ લી છોડે નહીં છોડે, રાજા અઠ લી ન છોડે છોડે, બાળક અઠ લી ન છોડે, બાળકને જોઈ જોઈ. અને ચોથો અર્થ તો બહુ ખરાબ કયો, સ્ત્રી અઠ એના છૂટે. બેટા સમજતું નહીં. સોનતીએ કીધું બેટા ખોળામાં બેસ હોય તો નારાયણના ખોળામાં બેસ. જે ખોળો કોઈ દી તૂટે જ નહીં. ભગવાન નારાયણના શરણે આ વચન કીધા ને આ વચન પી લાગ્યું કે માં નારાયણ ક્યાં મળે મને કે. બેટા વૃંદાવનમાં ભગવાનની તપસ્યા કરો. માં હોય તો સોનતી સુધી જોયો કે ભગવાન પાસે દીકરાને લઈ જાય. માને પગે લાગી ભગવાનનું સ્મરણ કરી અને ધ્રુવજી મહારાજ 4.5 વર્ષનું બાળક વનમાં જવા માટે તૈયાર થઈ ગયું. સોનીથીએ જોયું તો સ્વામી પાણીનું બેડું મળ્યું. હે ભગવાન મારા દીકરાની મનકામના પરિપૂર્ણ કરજો. હે પ્રભુ મારા દીકરાને જલ્દી દર્શન દેજો. મારો દીકરો સાવ નાનો છે, ભોળો છે. હે પ્રભુ એને સદગુરુ મેળવજો. જ્યાં સુધી ગુરુ ન મળે ત્યાં સુધી જ્ઞાન ન મળે. ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરા ગુરુર સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ગુરુ બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશનું સ્વરૂપ છે. ગુરુ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા. ભગવાન પાસે જવું હોય તો પેલો રાહ કોનો જોઈએ? ગુરુનો. ધ્રુવજી મહારાજ વનમાં જાય છે. ભગવાને પ્રેરણા કરી નારદ મુનિને મોકલા. નારદ મુનિ શામા મેળા. ધ્રુવજીએ નમસ્કાર કર્યા. નમો નમઃ. આયુષ્માન ભવ, કીર્તિવાન ભવ, વિદ્યાવાન ભવ. બાળકને વિદ્યાના અને આયુષ્યના આયુષ્ય દ્વાર દેવાય. અત્યારે તો બધા છોકરા એમ કે જલ્દી લગ્ન પેલા કરવા. પેલા વિદ્યામાં શ્રેષ્ઠ બનો. નાની ઉંમરમાં વિદ્યા પ્રાપ્ત કરો. અને વિદ્યા જોતી હોય તો શિવજી મહારાજની પૂજા કરો. કોની પૂજા? શંકર ભગવાનની. ભગવદ નિષ્ઠા કરી. શું છે બેટા? બાપજી તમારા દર્શન થયા, મને કલ્યાણ થયું, મારે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા છે. સારું બેટા, આ વિચાર બહુ સારો કહેવાય. પ્રભુ મને ભગવાન ક્યાં મળશે? વૃંદાવનમાં જઈને ભગવાનનો જપ કર. ક્યાં મંત્રનો જપ કરું? તમે મારા ગુરુ બનો. કોણે કીધું? ધ્રુવજીએ. અને જેટલા જેટલા ભગત થયા એના ગુરુ નારદ મુનિ બન્યા છે. બાપ આપણે કહીને તું નારદ થમા, પણ નારદ થવું એ ગુરુ જ બાપ. હે ભલે મહેમાન બેઠા વાતું નહીં કરો, કથા ચાલુ છે, આવે ને મેં હાથ જોડી લ્યો એટલે બેટા જપ કર. શું જપ કરું? નારદ મુનિ વિચાર કર્યો આને મને ગુરુ બનાવવા છે તો પેલા પાત્રની પરીક્ષા કરી લઉં ને. પેલા તો ગુરુજી બ્રાવાશ્રી રમ સંબંધ આપ્યા પેલા વિચાર કરતા કે આ પાત્ર બરોબર છે કે નહીં. અને અત્યારે તો રૂપિયા વાળા હોય અને પેલો છેલ્લો. હે બેટા તારો પ્રશ્ન કયો છે? તારી માં અપરમાએ તને વચનરૂપી હથિયારનો ઘા કર્યો છે. ચાલ હું તારા પિતાના ખોળામાં બેસાડું નહીં. ખોળામાં બેસું તો નારાયણના ખોળામાં બેસું. નારાયણ ક્યાં મળે? અરે બેટાની આ વનમાં વાઘ, સિંહ, વરુ ભલે મને જમી જાય. બેટા ટાટ તડકો સહન કરવો પડશે ભલે. અરે તું રાજમહેલમાં રહ્યો છો મારા દીકરા, ભલે દુઃખ પડે પણ ભગવાન મેળવવા. મનનો સંકલ્પ હોય એટલે ભગવાન મળે. મળે કે ન મળે?
આ કાર્ય કરવું છે ને ભગવાન કરાવે અને તમારો વિચાર હોય અને તમારો મનનો સંકલ્પ હોય એટલે ભગવાન પૂરું કરે કે ના કરે? હે? બહુ સારું ભગવદ નિષ્ઠા કરી, ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું, પોતે ધ્યાન કર્યું. ચા બેટા સ્નાન કરીએ, જમનાજીમાં સ્નાન કરાયું અને જમણા કાનમાં ફૂંક મારી અને ગુરુજીએ મહામંત્ર આપ્યો અને કેવા લાગ્યા? હે? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો તબલું આપો. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય વાસુદેવાય. બોલો બધાય. હરિ મહામંત્ર લેશો. વાસુદેવાય વાસુદેવાય. હરિ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. બેટા, આ મહામંત્રનો જપ કર અને આ જપની સિદ્ધિ મળશે. જા, તને ભગવાન મળશે. જા મારા દીકરા, તમે મને મહામંત્ર આપ્યો તો ગુરુ દક્ષિણા. બેટા, ભગવાનને પ્રાપ્ત કર, આ મારી મોટી દક્ષિણા. સાધુ બ્રાહ્મણ છે ને, એ તમારો પ્રેમ, તમારો ભાવ છે, એ મોટી દક્ષિણા છે કે નથી? હે? બહુ સારું બેટા, જા, ભગવાન તને અવશ્ય મળશે. પણ મેં જે મંત્ર આપ્યો ને એને ધ્યાનમાં રાખજે. ગુરુજી જે મંત્ર આપે ને એ કંઠમાં રાખવો જોઈએ ને. હે? એને ડોકમાં રાખવો જોઈએ. એટલે માળા પહેરીને કંઠી પહેરી તો છે જ, એ તો બાનું છે, પણ જે મંત્ર આપ્યો એ અહર્નિશ મનમાં ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાયનો જપ કરાવે. આ તમારે સતત કરવો જોઈએ. સીતારામ, શ્રી કૃષ્ણ, ગોવિંદ જે બોલાવે ઓમ નમઃ શિવાય. અને આ મંત્ર બોલો એટલે કલ્યાણ થઈ જાય. થઈ જાય કે ન થઈ જાય? જો ગુરુજીએ જે મંત્ર આપ્યો હોય ને એ હંમેશા માટે કંઠમાં રાખો. એટલા માટે તો સરદારમાં હરિહરણજી થઈ ગયા ને, એને ગુરુજીના નામની બહુ સુંદર મજાની મહિમા ગયો છે. હે? જો કીધું છે ને, ગુરુજીના નામની હો. તાલી પાડીને બોલો બધા. વાતો ઘડી બંધ કરી દેજો. છે ડોકમાં હો, માળા છે ડોકમાં. ગુરુજીના નામની હો માળા છે ડોકમાં. ગુરુજીના નામની માળા ડોકમાં. એટલે કંઠી તો છે, પણ જે મંત્ર આપ્યો હોય ને એને હૃદયમાં રાખો. ક્યાં રાખવાનો? મનમાં, હૃદયમાં. એને નિયમ બતાવ્યા છે. જો તમે બ્રહ્મ સંબંધ લીધો, ગુરુ ધારણ કર્યા, સદગુરુ ધારણ કર્યા પછી આટલા નિયમ આવે. જો બોલાય નહીં, ખોટું લેવાય નહીં, જૂઠું બોલાય નહીં, ખોટું લેવાય નહીં, અવડો ચલાય નહીં, આ છે લોકમાં. એથી અવળું આય નહીં હો માળા છે ડોકમાં. ગુરુજીના નામની હો માળા છે લોકમાં. ગુરુજીના નામની હો માળા છે ડોકમાં. ક્રોધ કદી થાય આય નહીં પરને નિંદાય નહીં, કોઈને દુભાય નહીં, હો માળા છે લોકમાં. એથી કોઈને આય નહીં હો
ચાલવું તો માર્ગે ભલે પછી ફેર હોય, રહેવું તો ભાઈઓમાં ભલે પછી વેર હોય, અને જમવું તો ગુરુનું ભલે પછી ઝેર હોય. માર્ગે ચાલો, ધર્મના માર્ગે, કોઈને દુભાય નહીં, હે કોઈને દુભીને પૈસા ન લેતા, કોઈને દુખી ન કરતા. કથામાં જાવ ત્યારે તમારી માટે તેને કોઈ દુખી ન કરાય. મને હવા નથી મળતી, તું આગો બેસ, મને અધીન છે. જેલ્યો આગળ કે છે, હે ઉપજ ધરાય નહીં, પરને પીડાય નહીં, હું પદ ધરાય નહીં. પાપને પોસાય નહીં હો, મારા છે લોકમાં. પાપને પોસાય નહીં હો, મારા છે લોકમાં. એ ગુરુજીના નામની હો, મારા છે લોકમાં. ગુરુજીના છે લોકમાં. નારાયણ નામની હો, મારા છે લોકમાં. નારાયણ નામની હો, મારા છે લોકમાં. સુખમાં છકાય નહીં, દુઃખમાં રડાય, સુખમાં છકાય નહીં, દુઃખમાં રડાય નહીં. ભક્તિ ભૂલાય નહીં હો, મારા છે લોકમાં. એની ભક્તિ ભૂલાય નહીં હો, મારા છે હો, મારા છે લોકમાં. ગુરુજીના નામની હો, મારા છે લોકમાં. કોઈને દુભાય નહીં, પાપને પોસાય નહીં, પાપનો આશ્રય ન લેવો. સુખમાં છકાય નહીં, દુઃખમાં રડાય નહીં. સુખ આવે ત્યારે એટલું આનંદમાં ના આવવું, અને દુઃખ આવે ત્યારે મરી ગયા ન કરવો. જો આ બાજુ ખુરશી રાખી છે, આ બાજુ જ બીજા ખુરશી વાળા બેસો, દુઃખ નહીં લગાડતા. તમારી પાછળ પછી બીજાને દેખાય. જોઈ લો, હરાનંદજી કહી ગયા છો, નારાયણ સ્વામી જે ભજન કલાકાર છે ને એના ગુરુ હતા. એટલા માટે તો નારાયણ શરૂ કરે ત્યારે પેલા માળા બોલતો, હે હરિહરા તો કે છે, હે ધન સંગડાય નહીં, 1 લાખ વાય નહીં. ધન સંગ નહીં, 1 લાખ વાય નહીં. ભેદર ખાય નહીં હો, મારા છે લોકમાં. ભેદર ખાય નહીં હો, મારા છે લોકમાં. એ ગુરુજીના નામની હો, મારા છે લોકમાં. ગુરુજીના નામની હો, મારા છે લોકમાં. હરિહરાનંદજી કહે સત્ય ચુકાય નહીં, હરિહરાનંદજી કહે સત્યને ચુકાય નહીં. બાનું અજવાય એથી નહીં. બાનું લજવાય નહીં હો, મારા છે લોકમાં. બાનું લજવાય નહીં હો, મારા છે લોકમાં. એથી બાનું લજવાય નહીં હો, મારા છે લોકમાં. એ બાનો લજવાય નહીં હો, મારા છે લોકમાં. ગુરુજીના નામની હો, મારા છે લોકમાં. ગુરુજીના નામની હો, મારા છે લોકમાં. શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. શ્રીમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. એ લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. લક્ષ્મી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. એ સ્વામી નારાયણ નારાયણ નારાયણ. ભજમન નારાયણ નારાયણ નારાયણ. હે સુખમાં સહાય નહીં, દુઃખમાં રડાય નહીં, ભક્તિ ભૂલાય નહીં. હરિહરાનંદજી કહે બાનું લજવાય નહીં. તમારા ગુરુની આબરૂ ન જાય. તમે કોના સંતાન છો, તમે કોનું બાનું પહેર્યું છે, કયા ધર્મમાં છો, એની આબરૂ રાખજો. આગળ બેસો પાછળ બેસો એનો વાંધો નહીં. કથામાં આવ્યા પછી વાતો કરશો નહીં. કૃષ્ણ કનૈયા. ઈશારો કરી દીધો ને તમને. તો આવો એ વધારે, ભાવ એ વધારે હોય, પણ કથાને બ્રેક એ વધારે મારી દો. મેં તમને પહેલે દિવસે કીધું ને, કોઈ આવે ને ખાલી હાથ જોડીને આટલું કરશો એટલે બધું આવી ગયું. અને ઇન્ટરવેલમાં ખૂબ મળી લેજો. અને અત્યારે ગમે ને બેહે, આ વૃંદાવન ધામ હે.
સુખદેવજી મહારાજ કે રાજન મહામંત્ર આપ્યો, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 12 અક્ષરના મહામંત્રનો 4.5 વર્ષનું બાળક ધ્રુવજી મહારાજ નારદજીને ગુરુ બનાવી વૃંદાવનમાં જપ કરવા લાગ્યા. એક પગે ઉભા રહી. પદ્મ પુરાણ તો એવી કથા છે કે જમણા પગના અંગૂઠા ભર ધ્રુવજી ઉભા રહ્યા છે. કેટલી નિષ્ઠા! ઉભો રહેવાય. ઉપર પંખા, બાજુમાં કુલર, અને તોય વાતો કરવી. આ તો વનની અંદર સિંહ, વાઘ, વરુ ગર્જના કરે, અને 3 દિવસે જમવાનું બાકું કાંઈ નહીં, અને મહામંત્રનો જપ ચાલુ છે. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. આ મંત્ર ચાલુ છે. જો પહેલો મહિનો પૂરો થયો, ભગવાન ન મળ્યા, ત્યારે બીજા મહિનાની ઉગ્ર તપશ્ચર્યા બનાવી દર 6 દિવસે એક ફળ જમવાનું, એ નીચે પડ્યું હોય તો, બાકી કાંઈ નહીં, અને ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. બીજો મહિનો પૂરો થયો, ત્રીજા મહિનાની શરૂઆત થઈ. દર 9 દિવસે એક મુઠ્ઠી સુકેલા પાંદડા જમવાના, બાકી કાંઈ નહીં. અને ઉતાનપાદ રાજાના દીકરા જમણા પગના અંગૂઠા પર ઊભા રહી અને ધ્રુવજી મહારાજ જપ કરે છે, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ત્રીજો મહિનો પૂરો થયો, ચોથા મહિનાની તપશ્ચર્યા ઉગ્ર બનાવી દર 12 દિવસે એક ખૂબો જલ પીવાનું, બાકી જલે નહીં, અને મહામંત્રનો જપ કરે. ચોથો મહિનો પૂરો થયો, 5મા મહિનાની તપસ્યા વધારે ઉગ્ર બનાવી. દર 15 દિવસે 1 મિનિટ મોઢું ખુલ્લું રાખીને શ્વાસ લેવાનો, બાકી શ્વાસ પણ નહીં, અને મહામંત્રનો જપ કરે, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 5મા મહિનાની તપશ્ચર્યા ઉગ્ર બનાવી, શ્વાસ લેવાનો બંધ. 6ઠો મહિનો શરૂ કર્યો. ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રાસન ડોલવા લાગ્યો. ઇન્દ્રે સિંહ, વાઘ, વરુ મોકલા. ધ્રુવજી આંખ ન ખોલી. અગ્નિ વરસાયો, વરસાદ વરસાયો, ઠંડી, પરીક્ષા થાય. હો, ભજન કરતા એમાં તકલીફ બહુ થાય ને. હે, કોઈ ન નડે તો ઘર ના નડે. રોજ માળા લઈને હું બેસી જાઉં છો, આમ ભગવાન મળી જાય. હે, અને જેટલા જેટલા ભગત થયા ને પોતાના જ નડ્યા છે. જો કે બીજું કોઈ નડ્યું છે, એટલે તૈયારી રાખજો. ભજન કરશો, ભક્તિ કરશો, કોઈ કાર્ય કરશો, એની અંદર વિટમણા વધારે આવે ને. હે, કુટુંબનો યજ્ઞ કરવો હોય, માતાજી નામનો કરવો હોય, તો એમાંય ઘણા વિચાર આવે કે ના આવે. આ નો કર્યું ને તે નો કર્યું ને કેક નો કર્યું. જમણવાર સારો કર્યું પણ દાળમાં મીઠું ઓછું હતું. દાળમાં નહીં, તારામાં છે. બાકી પ્રસાદ કોઈ દી નબળો હોય જ નહીં. હોય હે, આથી બધા મને એમ કહે છે કે બપોરે જમી છે બહુ સ્વાદિષ્ટ બને છે. રસોઈ તો સારા જ હશે, સુંદર હશે, એમાં કોઈ મારી ના નથી, પણ એ રસોઈ સ્વાદિષ્ટ શું કામ બને છે? ભગવાનનો પ્રસાદ છે એટલે બને છે. માર્કિંગ કરવું તો કરજો તમે. કથા હોય, યજ્ઞ હોય, અને જે રસોઈ બને એ લગ્નમાં ન બને. બને ભલે ગમે તે આઈટમો રાખો. હે, પાણીપુરી રાખો તો એ હાનિયારમાં ના આવે બાપ. હે, ઉગ્ર તપશ્ચર્યા બની. ઇન્દ્રએ ભગવાનની સ્તુતિ કરી, પ્રભુ આને દર્શન દો. અને 6 મહિનાનું બાળક વૃંદાવનની અંદર મહામંત્રનો જપ કરીશ. મહામંત્રનો ચાલુ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. હરે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય. જય હો.
વૃંદાવનમાં ગુંજ ચાલે. વાસુદેવાય હરી વાસુદેવાય વાસુદેવાય આ જપ ચાલે છે. અને ભગવાન ગરુડ ઉપર બેસી અને ઘનશ્યામ પ્રગટ થયા. બોલીએ ઘનશ્યામ ભગવાન કી જય. આવીને ધ્રુવજી મહારાજ લોકનો નાથ નારાયણ ગરુડ ઉપર બિરાજમાન છે. માગી લે મારા પુત્ર માગ, તારી તપશ્ચર્યાથી હું પ્રસન્ન થયો છું. ધ્રુવજી બોલવા જાય કઈ બોલી શકતા નથી. બાળક હેપતાઈ જાય ને, ભગવાને પોતાનો શંખ અને ટચલી આંગળી ગાલે અડાડ્યા. કબોલે બસતે સરસ્વતી. બાળકને ગાલ ઉપર સરસ્વતી વાસ કરે છે. ક્યાં? ગાલ ઉપર. એટલે ગાલ ઉપર ન મરાય હો. ટીચર હોય ને એ પોતે જોજો ગાલ ઉપર નહીં મારે, પણ માતા તો જે ખીજ ચડી હોય ને સીધી ગાલ. યાદ શક્તિ ઘટી જાય, ધ્યાન રાખજો. સુતેલી સરસ્વતીને જાગૃત કરી. કબોલે બસતે સરસ્વતી. અને ધ્રુવજી બે હાથ જોડી અને 5 વર્ષનું બાળક નારાયણની સ્તુતિ કરે છે. 5 વર્ષનું બાળક બે હાથ જોડીને કહેવા લાગ્યું, ધ્રુવાચ યોન્ત પ્રવેશ્ય મમ વાચમિમાં પ્રસોક્તા સંદેવય. ઠેઠ વૈકુંઠમાંથી અહીં મારી પાસે આવ્યા. ખાલી 5 મિનિટની તપશ્ચર્યામાં 6 મહિને પ્રસન્ન થઈ ગયા. મારી સુતેલી વાણીને તમે જગાડી. તમારી કૃપા થાય ને એટલે મૂંગો બોલતો થાય. થાય ને? કયો મૂંગો? જેને કોઈ દી ભગવાનનું નામ ન લીધું હોય ને, ભગવાનના મંદિરે જાય અને ભગવાનની કથામાં જાય એટલે બોલતો થઈ જાય. થઈ જાય કે ન થઈ જાય? હે? બેસી જા ભાઈ. હો હો ભગત, હેઠે બેસી જા મારા ભાઈ. બેસી જા, પછી જાય, પછી આવજે. બેસી જા, અત્યારે બેસી જા. અને બાવડું ચાલીને બેહાડતી એક જણા ઊભા થઈને. કાંઈ વાંધો નહીં, અતિથા કહેવાય. ઓચિંતા આવી અતિથિ કહેવાય. જોઈ લ્યો. બહુ સ્તુતિ કરી. મારા નાથ જગતના નિયંતા લંગડો પર્વતો ઓળંગી જાય. પ્રભુ બસ, ભગવાને કીધું માગી લે. માગવાનું કહેતા હો તો પ્રભુ તમારા ખોડામાં મને બેસાડો. હે? બસ એના માટે આટલી તપસ્યા. હા, ભગવાને ધ્રુવજીને ઉઠાવી અને પોતાના ખોડામાં બેસાડ્યા. ધન્ય છે ધ્રુવજીને. જગતનો નાથ નારાયણ ખોડામાં બેસાડે એમાં ખામી રહીએ? હજી કંઈક માગે નહીં પ્રભુ, મારા પિતાના ખોડામાં ન બેઠો, ભલે મારી અપરમાએ મને વચનરૂપી હથિયારનો ઘા કર્યો, પણ તમારા દર્શન તો થયા. હે? કોઈ અવડું બોલે ને એમાં સવડું લેવું. જો એમાં તમારું હિત હોય કે ન હોય? દુઃખ પાછળ સુખ હોય. વાહ પ્રભુ વાહ. માગ નહીં, જ્યાં સૂર્ય અને ચંદ્ર રહેશે ત્યાં સુધી તારું પદ અવિચળ રહેશે. હવે કઈ માગી લે. બસ માગું પ્રભુ, રોજ મને તમે દર્શન દેજો. હે પ્રભુ? અને ધ્રુવજી કેવા લાગ્યા. હે? જલ્યો. દર્શન દ્યો ઘન શ્યામ નાથ મોરે અખિયા પ્યાસી રે. દર્શન દ્યો ઘન શ્યામ નાથ મોરી અખિયા પ્યાસી રે. જય હો. દર્શન દ્યો ઘન શ્યામ નાથ મોરે અખિયા ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે ધ્રુવ. રોજ દર્શન દીજો મારા નાથ. દર્શન દ્યો ઘન શ્યામ मेरी अखियां प्यासी है. मोरी अखिया
प्यासी रे द्वार दया का जब तू खोले पंचमी सुर में गूंगा बोले द्वार दया का जब तू खोले पंचम सुर से गूंगा बोले जय हो। द्वार दया का जब तू खोले पंचमी सुर में गूंगा बोले अंधा देखे लंगड़ा चलेगे अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुंचे काशी रे दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया मोरी अखिया मोरी अखिया प्यासी रे दर्शन दो घनश्याम। હે પ્રભુ, જ્યારે તમારી દયા થાય અને દયાનો દ્વાર ખોલો ત્યારે લંગડો પર્વત ઓગળી જાય, ઓળખી જાય ને, મૂંગો બોલવા માંડે. અંતર ધ્યાન થયા. ધ્રુવજીની આંખમાં આંસુ પીડા. મેં બધું માગ્યું પણ ભક્તિ ન માગી, અવિચળ પદ માગ્યું. આ બાજુ ઉતાનપાદ રાજાને અફસોસ થયો, મારી સ્ત્રીએ એક બાળકને વચન રૂપી હથિયારનો ઘા કર્યોનો કાંઈ ન બોલ્યો. આટલો બધો મોહ થયો. અફસોસ કરે નારદ મુનિ એવા અફસોસ કરોમાં તમારા બાળકને ભગવાન મળ્યા છે. ત્યાં ધ્રુવજી આવીને પગે લાગ્યા. સૌની પહેલા ધ્રુવજી મહારાજ કોને પગે લાગ્યા? પોતાની અપરમાં જેને વચનરૂપી હથિયારનો ઘા કર્યો હતો એને. તમારી નિંદા કરે કે તમારો દુશ્મન હોય ને એને પેલા પગે લાગજો. તમારી કાપતો હોય ને તમારા મકાનમાં ફ્રીમાં ભાડે રહેવા દેવો. પાવડર ન જોઈ, કાંઈ ન જોઈ, પાણી ન જોઈને પાપ ધોવાઈ જાય. સુનીતિ સુરુચિએ કીધું, બેટા મેં તને ખોળામાં બેસવાની ના પડી, મને માફ કર. ત્યારે કીધું કે બેટ માં, તે મને સારું જ કહ્યું, તે મને વચનરૂપી હથિયારનો ઘા કર્યો તો મને ભગવાન મેળા, નકર ન મળત. આવી જ 14 વર્ષ પૂરા કરીને રામજી આવ્યા. પેલા કોને પગે લઈ ગયા હતા? કઈ માને, બેટા મને માફ કરી દે, તે મને વનમાં આપ્યો તો મને ઘણું જાણવા મળ્યું. સારું કર્યું માં. ધ્રુવજીએ નમસ્કાર કર્યા પિતાને. માં સુનીતિએ કીધું, બેટા મારી છાતી ગજગજ ફૂલે છે. અને આ ધ્રુવજી મહારાજ ભગવદ નિષ્ઠા કરી, ભગવાનનું સ્મરણ કરી રાજગાદી પર બેઠા. 36,000 વર્ષ સુધી આ દેશનું રાજ કર્યું. કેટલું? 36,000 વર્ષ સુધી. એક વખત ધ્રુવજી મહારાજના ભાઈ પ્રસેન વનમાં ફરવા ગયા. પ્રસેનને સિંહ મારી નાખ્યા. સિંહને અક્ષય મારી નાખ્યા. ધ્રુવજીને એમથી મારા ભાઈને અક્ષય માર્યા. અને ધ્રુવજી મહારાજે યક્ષો પર લડાઈ કરી. યક્ષના રાજા કુબેરને હરાવ્યા. નારાયણ અસ્ત્ર ઉઠાયો. બ્રહ્મા આવ્યા. આ શું કરીશ તું? ભગવાનના ભગતને આવું શોભે? તારા ભાઈને યક્ષોએ નથી માર્યા, સિંહને માર્યા. ધ્રુવજીએ માફી માગી, ભગવદ નિષ્ઠા કરી અને ભગવાનના લોકમાં ગયા. ધ્રુવજીનો અવિચળ પદ છે ને, હજી ઉત્તર દિશામાં ધ્રુવનો તારો છે. પૂરા થાય ને માયરા પૂરા થાય પછી ધ્રુવ દર્શન કરવામાં આવે. આ ધ્રુવજી મહારાજ ભગવાનનું સ્મરણ કરી ભગવાનના લોકમાં ગયા. આના વંશની અંદર મહાન રાજાઓ થયા. આના વંશની અંદર અંગ રાજા થયા. આ અંગ રાજાને કઈ સંતાન નહોતું. પુત્રેષ્ઠી યજ્ઞ કર્યો. યજ્ઞ નારાયણ ભગવાનની સ્તુતિ, નમસ્કાર કર્યા. અગ્નિ ચાલુ છે.
ઓમ ઇન્દ્રાય સ્વાહા ઓમ અગ્નય ઇદમ અગ્નય સ્વાહા ઇદમ અગ્નય નમઃ ઓમ સોમાય સ્વાહા ઇદમ સોમાય નમઃ ઓમ વિષ્ણવે સ્વાહા દેવશ યજ્ઞમાં જવતલ માપે હોમાય મૃગી મુદ્રા આ આંગળા અને અંગૂઠે તમે ખોબા ભરીને હોમો તો જલ્દી પ્રસન્ન થાય એવું નથી હો મૃગી મુદ્રા એકાદશી છે ને 11 છે જો સ્વાહા હરણનું મુખ થયું ને આમ આહુતિ દેવાય આમ નહીં અને ખરેખર યજ્ઞનો નિયમ છે પુરુષ છે એ માથે ઓઢીને યજ્ઞ નથી કરી શકતા અને બેનો ખુલ્લે મોઢે યજ્ઞ નથી કરી શકતા માથે ઓઢવાનું કહે એટલે આંખે થાય હવે સુરાપુરાનું પૂજન આવે ત્યારે લાજ કાઢવાનું કહી તો આમ લાજ આમ નો આવે ખાસ યાદ રાખજો મારી બહેનો પૂજા કરવા જાઓ ત્યારે હંમેશને માટે યજ્ઞમાં બેસો તમારા માતાજીના મંદિરે જાઓ નિવેદ ધરવા જાઓ ત્યારે સાડી પહેરીને જ જવાનું ભલે તમે ગમે એ પહેરો એમાં મારો વિરોધ નથી પણ મર્યાદા રાખજો જોજો અને તમારે નક્કી કરવું હોય તો કરી લેજો તમે ભલે ગમે એટલા સુંદર કપડાં પહેરો પણ સ્ત્રી જે સાડીમાં સારી લાગે એવી ક્યાંય ના લાગે જોઈ લેજો સેલ્ફી લઈને ફોટો જોયા કરજો આમ કયો હારો છે જોજો તમે અવૃદ્ધ માતા હોય ને અને અત્યારે તમે નાઇટ ડ્રેસ પહેરાવો ને ઓલી હું કે મને નામ ગમે નહીં હો પણ પહેરે ખરા જોજો આર્ય સંસ્કૃતિ છે ને આ દેશની સંસ્કૃતિ બીજે વખણાય છે આપણી દેશની સંસ્કૃતિ વિદેશવાળાએ અનુસરણ કર્યું છે ને હે એ જય શ્રી કૃષ્ણ જય સિયારામ બોલતા થયા ને આપણે ગુડ મોર્નિંગ બોલતા થઈ ગયા તો યજ્ઞમાં આહુતિ આપી યજ્ઞનારાયણ ભગવાન પ્રસન્ન થયા બોલીએ યજ્ઞનારાયણ ભગવાન ચરુ આપ્યો આ તમારી સ્ત્રીને જમાડો તેમની સ્ત્રી આ ચરુ પોતાના પાસે મૃત્યુને આપ્યો મૃત્યુએ સૂંઘો એટલે એના ગુણ આવી ગયા કોઈ વસ્તુ સૂંઘાય નહીં કોઈ વસ્તુ ચખાય નહીં ભગવાનને ધરવાની હોય ને તો જ્યારે તમે બનાવો ને ત્યારે કોઈ ચખાય નહીં તો ઘણા એમ કે સબરીએ હેઠા બોળ ખવડાવવાનો હતા ભગવાનને સબરી ઝૂંપડીમાં રહેતી બાપ રહેશો તમે ઋષિ મુનિએ મારી અને પાણી વંપાસરનું પાણી લોહી વાળું કીધું અને જ્યારે રામજી આવ્યા ને ત્યારે કીધું કે આ પાણી જલ શુદ્ધ કરો ત્યારે કીધું પેલા સબરી સ્નાન કરે પછી જ આ પાણી શુદ્ધ થાય અને તમારે માર્કિંગ કરવું હોય તો કરજો તમે જ્યારે હાથથી રસોઈ બનાવશો હાથથી રામરસ પધરાવો હાથથી ચટણી પધરાવો હાથથી જે કંઈ મસાલા પધરાવો એમાં મજા આવી ચમચીથી મજા ન આવે જોઈ લેજો તમે મારા એક યજમાન છે ને અબજોપતિ છે વિદેશમાં છે આવે ને ત્યારે કંઈક યજ્ઞ કે પૂજા ગોઠવ્યો પછી આમ જમે હું કહું તમે ને ચમચી એ કે દાદા ખરેખર આ પાંચે આંગળામાં જે મજા આવે છે ને એ હોમાં મજા નથી આવતી એના દાદીમાં એને કહીને ગયા છે કે બેટા આ 5 આંગળામાં કથામાં આવેલું છે કે એક આંગળામાં 3 રસ છે વેઠા કેટલા 3 આવે ને 5 ધરીને બોલો આવડતું હોય ને ગણતા 15 જાતના રસ તમારા હાથમાં છે શુદ્ધ બને સારું બને સાત્વિક બને કે ન બને હે અને અત્યારે તો ભગવાનની દયા છે બહેનો જે શીખવું એ મોબાઈલમાં પણ પાછી આમ આંગળી નો ફરી જાય ધ્યાન રાખવું મોબાઈલ સારો છે અને ઉપાધિ વાળો છે ને આપણે કોઈની ઘરે ગયા હોય તો એટલા મોબાઈલમાં મસ્કુલ હોય આવો કે આમાં જ કર્યા કરે આમાં જ કર્યા અરે ભાઈ અમે તારી પાસે બેસવા આવ્યા છે એ એમાં કોણ જાણે શું કરતા હોય બિઝનેસ કરતા હોય તો વાત આખી અલગ છે પણ ઘણા તો જોવામાંથી જ નવો ન થાય
અને મને તો એમ છે કે છેલ્લે આ અંગૂઠામાં મોબાઈલ ન આવે થારું નકર આમાં જ કીધા કરશે. જો સુંઘાય નહીં કોઈ વસ્તુ. પિંડદાન કરે ને ત્યારે પિંડનો પ્રસાદ લેવાનો હોય એટલે ભૂદેવ તમને પિંડ સુંઘાડે. સુંઘો એટલે મૃત્યુના ગુણ આવ્યા. આ ચરુ પોતાની સ્ત્રી જેમાં અને પુત્ર થયો વેન, મહાન કામી, ક્રોધી, લોભી, અત્યાચાર કરવાવાળો થયો. નાનપણથી જ ખરાબ કર્મ કરે, યુવાન બન્યો. યજનાબ ખંડ, આ દેશનું નામ શું હતું? યજનાબ ખંડ. એના રાજા બન્યા. ગાયની હત્યા કરવા લાગ્યા, સાધુ સંતને દુખી કરવા લાગ્યા, બેન દીકરીની ઇજ્જત લૂંટવા લાગ્યા, મદિરા પીવા લાગ્યા, માંસ ખાવા લાગ્યા. પિતાએ કીધું, દીકરા શું છે? મને કઈ કહેવાનું નહીં, હું જુવાન છું. પુત્ર નો કે સાનું મુના બેસી જાઓ, તમે 20મી સદીમાં જીવો છો. તમે 21મી સદીમાં જીવો છો, પણ 20મી સદીને યાદ કરજો. 20મી સદી હતી તો જ 21મી સદી આવી, કે સીધી આવી ગઈ? હે, 20મી સદીમાં માત પિતાના નમસ્કાર કરવા. 20મી સદીમાં એ હતું કે કોઈનું અપમાન ન કરવું. 21મી સદીમાં બાપ દીકરો માવો હારે ખાય, એક માવામાંથી. સારું સારું જીવો છો, મને દુઃખ નથી, પણ મર્યાદા નહીં મૂકતા, દેશની સંસ્કૃતિને કલંક નહીં લગાડતા. બહુ સારું. અંગરાજા સમજી ગયા મારા કોઈ પાપ હશે. વનમાં જઈ ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું. વેન ગાદી પર બેઠા. ચોરી, લૂંટ, દગો, પાપ અવૈધું, દુષ્કાળ પડ્યા. 3 વર્ષ સુધી એક ધારો દુષ્કાળ. આ દેશ કૃષિ પ્રધાન હતો. જો શ્રીમદ ભાગવતજીના 4th સ્કંદમાં તમારી કથા આવી. કુર્મીઓ રાજા પાસે ગયા, ઋષિઓ પાસે ગયા. શ્રીમદ ભાગવતજીના 4th સ્કંદમાં લખ્યું છે, કુર્મી એટલે કોણ? ખેડૂત. તમારો ઉલ્લેખ છે આમાં. અપભ્રંશ ભાષામાં કણબી થયું. સાચો શબ્દ કયો છે? કુર્મી. કુ એટલે કૃષિ, એમાં મહેનત કરીને ઉત્પાદન. મહારાજ, વરસાદ નથી વરસતા, આ દેશ કૃષિ પ્રધાન છે, શું કરું? ઋષિ મુનિએ ભગવાનનું સ્મરણ કરી યજ્ઞ કર્યો. મહામંત્ર બોલી યજ્ઞ ચાલુ છે. વેન આવ્યો, કેનો યજ્ઞ કરો છો? નારાયણનો. વેને કીધું, નારાયણનો યજ્ઞ ન થાય, મારો યજ્ઞ થાય, હું રાજા છું. રાજા ભગવાન કહેવાય. ઋષિ મુનિએ કે દેવ દેવાડા મૂકીને હનુમાનની અરફેટે ચડમાં તું દિગ્વિજય કરીને આય તો તારી પૂજા થાય, બાકી તું માંસ ખા, દારૂ પીન, કુકર્મ કરે તો તારી પૂજા ન થાય. ન્યાય ને તો સમારણે, ન્યાય હોય ને નેતા શોભે. બોલ, યજ્ઞ કેમ થાય છે? આચાર્ય કે તું રહેવા દે, યજ્ઞકારીમાં વિઘ્ન નાખમાં. અમારા બ્રાહ્મણના મગજ ધગેલા હોય, અમે તને કહી છીએ કે તું આમાં વિઘ્ન નાખમાં. વેન સમજાની તલવાર લઈને મારવા જાય. આચાર્ય બાજુમાં દર્ભની સળી હતી, એને ઉઠાવી અને હું ફટ આ શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો અને વેનનું મૃત્યુ થઈ. રાજા ગુજરી ગયા. કોઈ રાજા નથી. આ દેશનો નિયમ છે કે કોઈ પણ રાજાનું મૃત્યુ થાય તો બીજાને યુવરાજ પદ આપ્યા પછી જેનો અગ્નિ સંસ્કાર થાય. રામાયણમાં કથા છે ને, રામ લક્ષ્મણ વનમાં ગયા, ભરતજી મામાની ઘરે હતા. મહારાજ દશરથનું મૃત્યુ થયું. ભરતજી નહોતા આવ્યા ત્યાં સુધી અગ્નિ સંસ્કાર નહોતો થયો. ખરેખર તો શાસ્ત્રમાં એ નિયમ છે કે મૃત્યુ પામે ત્યાંથી દિવસ ગણવાઓ, પણ દશરથ રાજાનું મૃત્યુ થયું ને 13 દિવસ વિયા જતા હતા. એટલે બ્રહ્માની સ્તુતિ કરી વશિષ્ઠ બાપજી, અને બ્રહ્માએ કીધું અગ્નિ સંસ્કારથી દિવસ ગણો.
હવે તો એમ કે ચોથે દી શાંતિ યજ્ઞ કરી નાખો. લે, એ શાંતિ યજ્ઞ કે શાંતિ યજ્ઞ? બહુ સારું. કોને રાજા બનાવવા? કોઈ છે નહીં. એમાં સબર રાખ્યું. ચોરી લૂંટ કરવાવાળા વધી ગયા, દુષ્કાળ વધવા લાગ્યો. 11 વર્ષ વ્યા ગયા. પ્રજા પાછી બ્રાહ્મણો પાસે આવી, બાપજી શું કરું? આ દેશમાં રાજા નથી, આ દેશમાં વરસાદ નથી પડતો. બ્રાહ્મણો અને પ્રજાજનોએ ભગવાનનું સ્મરણ ચાલુ કર્યું. બસ બચાવે તો કોણ બચાવે? નારાયણ બચાવે, બાકી કોઈ ન બચાવે. બચાવે જ્યારે દુઃખ પડે ને ત્યારે ક્યાંય ન જતા, ભગવાનના શરણે જાજો અને તમારા માતાજીના શરણે જાજો. જગદંબાની સ્તુતિ કરી, બે હાથ જોડી, એ કાંઈક એમાં કાંઈક ભરેલું હોય છે. સ્તુતિ કરી અને મા જગદંબાનું સ્મરણ કર્યું. પછી માતાજીએ નારાયણની સ્તુતિ કરવાનું કીધું અને બે હાથ જોડી ભગવાનનો મહામંત્રનો જપ ચાલુ કર્યો. અને પ્રજાજનો અને ઋષિ મુનિઓ ભગવાનનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા. કેવા લાગ્યા જોઈ લ્યો. હે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમ ભગવતે. બોલો બધાજી, ચાને અડધી કલાકની વાર છે. બોલો ઓમ નમો તાલી પાડો ને બોલો બધા મહામંત્ર. વાસુદેવાય. ઓમ નમ ભગવતે વાસુદેવાય. ઓ વાસુદેવાય હરે. જરાક આગળ બેસો બધા બહેનો. મારા બહેનો આગળ બેસો. જગ્યા વચમાં હોય પૂરી કરી દો. વાસુદેવાય. ઓમ નમ ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ વાસુદેવાય. ઓમ નમ આ મહામંત્ર છે. બોલો ભાગવતજીનો. વાસુદેવાય. ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો. બોલો હરિ ગોપાલ બોલો. ગોવિંદ બોલો બોલો ગોપાલ બોલો. રાધારમણે હરિ ગોવિંદ બોલો. રાધા હરિ ગોવિંદ બોલો. રાધારમણ હરિ ગોવિંદ બોલો. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી. નારાયણ વાસુદેવા. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા. જી હવે દેવા. ગોવિંદ દામોદર માધવે. ગોવિંદ દામોદર માધવે. ગોવિંદ આ જપ ચાલુ કર્યો. આ દેશનું નામ શું હતું? યજ્ઞાભખંડ. શું નામ હતું? યજ્ઞાભખંડ. દયા કરો, તમે પધારો. ઋષિ મુનિએ સ્તુતિ કરી. ભગવાને કીધું હું આવું છું. વેણના શરીરનું મંથન કરો, છાસ પહેરો. પેલા છાસ પહેરવાતી ને, ગોળી હોય એમાં રવાય હોય, દહીં બોલવાતું હોય, સામા સામા સવારમાં સુપ્રભાતિયા બોલાતા હોય. હે જઈ લે. હે કમર કમર મારું વલોણું ગાજે. શ્યામ આવીને મારા મટકા ફોડે. ઘમર ઘમર મારો વલોણું ગાજે. શ્યામ આવીને મારા મટકા ફોડે. ઘમર ઘમર મારા વલોણા ગાજે. શ્યામ આવીને મારા મટકા ફોડે. ચાર મળીને સાત પાંચ ગોવાડો ટોળે. એક બીજાને કાંધે ચડીને એક બીજા ટૂંકીમાં મોરલી મારે મારો શ્યામ. શ્યામ આવીને મારી મટકી ફોડ. શરીરનું મંથન કર્યું. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. એક નીચો અને કાળો પુરુષ નીકળો.
નિખાદક બેસી જાઓ. આગળ મહામંત્રનો જપ ચાલુ કર્યો ને ખૂબ મંથન કર્યું અને પૃથુ ભગવાન પ્રગટ થયા. ભગવાન કી જય. અરજી મહારાણી વેદ મંત્ર દ્વારા રાજ્યાભિષેક કર્યો. ઓમ દ્યો શાંતિરંગરિક્ષગો શાંતિ પૃથ્વી શાંતિરાપઃ શાંતિરોષધયઃ શાંતિ વનસ્પતયઃ શાંતિર્વિશ્વે દેવાઃ શાંતિર્બ્રહ્મ શાંતિઃ સર્વગો શાંતિઃ શાંતિરેવ શાંતિ સમા શાંતિરે. હે રાજન, તારા રાજ્યમાં શાંતિ, તારી પ્રજામાં શાંતિ, તારી ઘરે શાંતિ. ભગવાન કલ્યાણ કરે. તિલક કર્યું, બંદીજનોની સ્તુતિ કરી. પ્રભુ, તમે દુઃખ દૂર કરશો, જગતનું કલ્યાણ કરશો, અમારી આપત્તિ આવશે ને દૂર કરશો. પૃથ્વીરાજાએ કીધું, કામ કર્યા પહેલા વખાણ કરો માં. વખાણી ખીચડી દાઢે જોટે કરીને બતાવી પછી હાચું. અત્યારે પેલા વખાણ બહુ થાય જ ને. શું છે? પ્રજાજનોએ કીધું, મહારાજ 11 વર્ષથી ખૂબ મહેનત કરી, જોઈ ત્યારે વરસાદ વરસો, મોલાજ સારી થઈ, ખેડૂતો રાજી થઈ ગયા, કુર્મી રાજી થઈ ગયા. સારું, બહુ સારું થશે. 4.5 મહિના થયા અને જ્યાં ફળ લેવાનું આવ્યું ત્યાં કાંઈ થયું નહીં. આવ્યો ને વાવ આવ્યો કહીને જોજો, હવે શું વાય છે જોજો. આજની કથા સાંભળજો. ત્યારે પ્રજા પૃથુ રાજા પાસે ગઈ. મહારાજ, ખૂબ મહેનત કરી, ખૂબ વરસાદ વરસો, પણ ફળ ન મળ્યું. આ પૃથ્વી પોતે બી જમી ગઈ, દૂધ ન દીધું. અને પૃથ્વીરાજા ક્રોધાયમાન થયા. મારી પ્રજા દુઃખી થાય એ મને ન ગમે. હાથમાં ધનુષ બાણ લીધા. પૃથ્વીએ ગાયનું રૂપ લીધું. તું ગાય રૂપ લેતો હોય તો હું તને નહીં મારું? ક્ષત્રિય છો એટલે ગાય, બ્રાહ્મણ, સ્ત્રી, અબલા પર હાથ ન ઉઠાવ એટલે. અરે તું ઘાસ ખાઈ ગઈ અને દૂધ કેમ ન દીધું? આટલો. ત્યારે પૃથ્વીએ કીધું, મારો વાક નથી. સાંભળજો હવે, કોનો વાક છે? તારા પિતાનું પાપ આડું આવ્યું છે. તારી પ્રજા ના અમુક માણસો અને તારા પિતા મદિરા પીતા, માંસ ખાતા, ગાયની હત્યા કરતા, ભ્રષ્ટાચાર કરતા, એટલે મારામાંથી રસ વયો ગયો. સમજાઈ ગયું ને? હવે સમજાણું કે ન સમજાણું? પૃથ્વીનો રસ આપણે ખેંચી લીધો છે. ન ખાવાની વસ્તુ, ન પીવાની વસ્તુ, ન કરવાની વસ્તુ આપણે મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે ને કરીએ છીએ. કરીશ કે ન કરતા? અને પાછા કઈ હું ખબર, મોટા થાય એટલે થોડોક પીવો તો પડે ને. કે લે, આનાથી વ્યસનથી દૂર રહ્યો મારા ભાઈઓ બહેનો. ત્યારે પૃથ્વીરાજાએ કીધું, એ સજા મને કરાવો, મારી પ્રજાને નહીં. પાપ કર્યું મારા પિતાએ કર્યું. તો કે હવે અશ્વમેઘ યજ્ઞનો સંકલ્પ કર, ગાયનો દાન દેવાનો સંકલ્પ કર, 100 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કર. પૃથ્વીએ કીધું, બહુ સારું, પણ એ માં, તું ગાયનું રૂપ લઈને આવી છો, આમનામ ઊભી રહે, મારે તારું દોન. જોઈજો, પૃથ્વીમાંથી જ બધી વસ્તુ નીકળીશ. એમ કે ખેતીમાં કાંઈ ન હોય. ભાગવતજીના 4th સ્કંદની અંદર 20મા અધ્યાયમાં જોઈ લેજો. પૃથ્વીએ ગાયનું રૂપ લીધું. ગાય એક ને એક, પાત્ર, દૂધ અને વાછડા બદલશે. સૌ પહેલા બ્રાહ્મણોને, ઋષિ મુનિઓને બોલાવ્યા. ઋષિ મુનિએ બૃહસ્પતિ ગુરુને વાછડા બનાવ્યા. મોઢાના પાત્રની અંદર વેદરૂપી દૂધનું દોહન કર્યું. દેવોને બોલાવ્યા. દેવોએ ઇન્દ્ર મહારાજને વાછડો બનાવ્યો. સોનાના પાત્રમાં અમૃત રૂપી દૂધનું દોહન કર્યું. રાક્ષસોને બોલાવ્યા. રાક્ષસોએ લોઢાના પાત્રની અંદર મદિરા રૂપી દૂધનું દોહન કર્યું. જેમ જે ગમે લે. પક્ષીને બોલાવ્યા.
ગરુડજીને વાછડો બનાવ્યો, 5 રૂપી પાત્રની અંદર શિકારૂપી દૂધનું દહન કર્યું. જાનવરને બોલાવ્યા, સિંહને વાછડો બનાવ્યો, 50 રૂપી પાત્રની અંદર માંસરૂપી દૂધનું દહન કર્યું. સર્પોને બોલાવ્યા, સર્પોએ મોઢાના પાત્રની અંદર ઝેરરૂપી દૂધનું દહન કર્યું. યક્ષરોએ નાચ ગાન, કિન્નરોએ વિદ્યા બધું ગ્રહણ કર્યું અને પૃથ્વીને સપાટ કરી અને પૃથ્વીરાજાએ ખૂબ વરસાદ વરસાયો. ખેડૂતે ખૂબ મહેનત કરી અને ખૂબ ધાન્ય પ્રાપ્ત થયું. આ દેશ સમૃદ્ધ બની ગયો. યજ્ઞ થવા લાગ્યા. 100 અશ્વમેઘ યજ્ઞનો સંકલ્પ છે. 99 અશ્વમેઘ યજ્ઞ ચાલુ છે. 100મો અશ્વમેઘ યજ્ઞ શરૂ થયો અને ઇન્દ્ર મહારાજે યજ્ઞનો અશ્વ છોડ્યો. પૃથ્વી મારી ગાદી લઈ લેશે તો કોક તપશ્ચર્યા કરીને ઇન્દ્રને તકલીફ થાય. દીકરા વિજયને મોકલો. ઇન્દ્રએ કપટી રૂપ લીધું, ઘોડાને બાંધી દીધો. ઘોડાને લઈને આવ્યા એટલે અન્ન વિજેતા અશ્વ પડ્યું. પાછો ઘોડો ચડ્યો, પાછો વિજય કર્યો. ત્રીજી વાર ઘોડો ચડ્યો. પૃથ્વીરાજે કીધું કે હે પુત્ર, આ બીજું કોઈ નથી પણ આ સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર. અત્રિ મુનિ આચાર્ય હતા, એને ના પાડી તમારાથી લડાઈ ન કરાય. યજ્ઞમાં બેસ્યા પછી ક્રોધ ન કરાય. શસ્ત્ર લઈને ન બેસાય. બહુ સારું. ત્યારે ઇન્દ્રને અફસોસ થયો. ઇન્દ્રએ માફી માગી અને પૃથ્વીરાજાનો યજ્ઞ પૂરો થયો. ભગવાને આશીર્વાદ આપ્યા, જાઓ તમારું કલ્યાણ થાય. ઇન્દ્રને પૃથ્વીરાજે કીધું મારે તારી ગાદી નથી જોતી. આ પૃથ્વીરાજા ન્યાય નીતિ ધર્મથી રાજ કરે, પ્રજાને સમજાવે. મનુષ્ય દેહ મેળવો, ભગવાનનું સ્મરણ કરજો, ભગવાનનું ભજન કરજો, ભગવાનનું કીર્તન કરજો, આવે એમાં સંતોષ રાખજો. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર બધાએ હળી મળીને રહેવું. ગામની એકતા હશે તો ગામનું કલ્યાણ થશે. થાય કે ન થાય? પોતાના દીકરા વિજયને ગાદી આપી અને કીધું કે હે પ્રજાજનો, મારો દીકરો ખોટું કરે તો વિરોધ કરજો, મારો દીકરો અન્યાય કરે તો ગાદીએથી નીચે ઉતારી દેજો. ન્યાય ને તો સમારણે હોય. નેતા ન્યાયથી શોભે. એક વખત સભાજનોને બોલાવી, બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, સ્ત્રી, પુરુષ, બાળક બધાને બોલાવ્યા અને સભામાં જ્ઞાન આપે છે. 4 કુમાર આવ્યા, સનક, સનાતન, સનતન, સનત કુમાર. ધોયું, ચરણામત લીધું, એ જલ પોતાના ઘરમાં છાંટ્યું. આચાર્ય, ગુરુજી, મહાત્મા પધારે ત્યારે એનું પગ ધોઈ અને એનું ચરણામત તમારા ઘરમાં શુદ્ધ થઈ જાય. અને બે હાથ જોડી કીધું, નવી પ્રભાદોદક કરદમાની. આજ મારું રાજ પવિત્ર થયું, મારું કુળ પવિત્ર થયું. મને એક સંશય છે. શું? હે બાપજી, મને મનુષ્ય દેહ મળે ત્યારે ભગવાનનું શું કરું? મનુષ્ય દેહમાંથી મોક્ષ મેળવવા શું કરું? ત્યારે કીધું, હે રાજા, તારો પ્રશ્ન નથી, આ જગતના કલ્યાણ માટેનો પ્રશ્ન છે. 84 લાખ યોનિમાં જીવ ભટકે ત્યારે મનુષ્ય દેહ મળે. વારંવાર મનુષ્ય દેહ ન મળે. મળે આહાર, નિદ્રા, સ્વાધ્યાય, મેથુનમ ચ ધર્મ વિશેષણ મનુષ્ય. પશુ અને મનુષ્યમાં ફેર શું? પશુ ચાલે, મનુષ્ય ચાલે. ચાલે ને? પશુ સુવે, મનુષ્ય સુવે. સુવે ને? પશુને બાલ બચ્ચા હોય કે ના હોય? કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈ કોઈનું નથી રે, તમે કોઈનું નથી રે, તમે નાહક ના મરો બધા મથી મથી રે, કોઈનું નથી રે. જનની જનિતાએ જન્મ તને દીધો, દીધો પાળી પોસીને તને મોટો રે કીધો.
પાળી પોસીને તદો એ પરણા પછી માનો તો નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે પરણા પછી માતી રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે છે કોઈ કોઈનું હે? લગ્ન થયા પછી ભૂલાઈ જાય. આ માને વડકા ભરે, આ માની સેવા ન કરે, કરે છે અમારી ઘરવાળીને અમારા બાળકો અમારી ઘરવાળી ને અમારા બાળકો એ મુવાની સંગાતે કોઈ મરતું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે ઓલા મુવાની સંગ નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે તમે નકામા મતી મતી રે કોઈ કોઈનું નથી રે તમે નકામા મરો છો બધા મથી કોઈનું નથી રે અમારી ઘરવાળી, અમારા બાળકો, અમારો પરિવાર, અમારો કુટુંબ, અમારા સાસુ, અમારા કાંઈ ભેગું આવવાનું. મુવાની સંગાતે કોઈ મળતું નથી. કોઈ ગયું પાછળ એ ભેગું જ આવું છે. ઘરની આ જગતનો નિયમ છે બાપ. આ ચક્ર જવાનું છે. સત્કર્મ પુણ્ય ભેગો આવશે, સારા કર્મ ભેગા આવશે. અને છેલ્લી કડી મને બહુ ગમે છે, અતિશય ગમે છે. હો કંઈક ગયા ને કંઈક જવાના કંઈક ગયા ને કંઈક જવાના એ કંઈક ગયા બોલજો ને સમજજો. જવાના કંઈક ગયા ને હવે કંઈક જવાના ના કોઈ રહ્યા ને ના કોઈ રહેવાના ના કોઈ રહ્યા ને હવે ના કોઈ રહેવાના ને ના કોઈ રહેવાના ના કોઈ રહ્યા ને ના કોઈ રહેવાના એ ગયા એના કાંઈ સમાચાર નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે ગયા એના કાંઈ સમાચાર નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે કોઈ કોઈનું નથી રે છો બધા મથી મથી ભાવ સે હો જાય તાલી પાડો. નથી રે કોઈ કોઈનું નથી કોઈનું નથી રે કોઈનું નથી રે કોઈ 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 કોઈનું નથી કંઈક ગઈ વાર લાગે, જોઈ લ્યો. હમણાં 10 મિનિટ પછી ઇન્ટરવેલ પડે, ખૂબ વાતો કરી લેજો. આજે રવિવાર છે એટલે મહેમાનો વધારે આવશે, એટલે આવીને વાતો જ કરવાની. કેમ ખારી કથા કરો છો ને હું જમવાનું બનાવો છો, આ જ કરવાનું. ઘરેથી નીકળ્યા ત્યારે હું સંકલ્પને કરી નીકળ્યા છે, કથામાં જાય છે. આજ નક્કી કેવો નક્કી કરીને આવ્યા છો કે આજ જૈન શાસ્ત્રીને હેરાન કરવા વાતો કરીને? મહેરબાની કરીને વાતો નહીં કરો. કથા જ્ઞાન ભાગ ચાલે છે, અને જ્ઞાન ભાગમાં જો તમારું ધ્યાન ન હોય ને તો તમને મજા નહીં આવે. સનત કુમારો પ્રજાજનો સહિત પૃથ્વીને જ્ઞાન આપીશ. ગયા એના કાંઈ સમાચાર નથી છે. છેલ્લે આ શરીરની રાખ થવાની બાપ, અને આ રાખને શમશાનમાં નથી રાખતા બાપ, નદીમાં પધરાઈ આવે છે. તોય બીક લાગે કે ઉડીને પવનમાં ક્યાંક બાપા ઘરે આવી નડશે તો. હે રાજન, મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે, વારંવાર નહીં મળે. મોઢેથી ભગવાનનું નામ લઈ લે. એક ઘડી આધી મેં પુનિયાદ, તુલસી સંગત સંત કી ઘટે કોટી. ઘડી અડધી ઘડી જો ભગવાનનું ભજન થઈ જાય તો બેડો પાર થઈ જાય. તો રાજાએ સનત કુમારોને હાથ જોડીને પૂછ્યું, પ્રભુ તમારું ભજન કરવા જાય છે, નથી થતું, એનું કારણ શું? સનત કુમારે કીધું કે આજ માયા મારું નથી છૂટતું, છૂટે લોકેશણા વિતેષણા ને પુતેષણા. જે ભગવાને આપણા જન્મ પહેલા દાંત આપ્યા એ ભગવાન ચાવવાનું ન આપે?
આપે કે ના આપે? જન્મ થયો ને ચાવ્યા, દાંત આવ્યા પહેલા ચાવવાનું આપી દીધું. જે ભગવાને ગર્ભમાં રક્ષા કરી એ બહાર રક્ષા ન કરે. ગાડીના ડ્રાઈવર ઉપર વિશ્વાસ છે પણ ભગવાન ઉપર નથી. વિશ્વાસ રાખો, જે મળે એમાં સંતોષ રાખો. આપણા ભાગ્યમાં એ મળશે. અને સંતોષ મોટામાં મોટું સુખ છે, સંતોષ મોટામાં મોટું ધન છે. હે રાજન, જેને સંતોષ હશે એ તરી ગયા. જેટલું ભાગ્યમાં હતું એટલું ખેતીમાં મળ્યું ને. તમે બી રોપો ને ત્યાંથી નક્કી થઈ ગયું હોય કે આટલું જ મળવાનું, એમાં કાંઈ ફેરફાર ન થાય. અમે આ ગામમાં પ્રવેશ કર્યો ને ત્યાંથી ભગવાને નક્કી કરી લીધું આજ મળવાનું. એમાં હવે પછી ખોટી ઉપાધિ હું કામ કરવી જોઈએ? તમારા ભાગ્યનો પલટો કોઈ કરી નાખે, કરી શકે? સંતોષ મોટું સુખ છે પણ આપણે નથી રાખી શકતા. એક આપણું ચરખડી જેવું ગામ હતું, તો કે એ મારી ટેલ કરીશ, મારા ગુણગાન ગાઈશ. તો કે આવડા ગામમાં કોઈ આને એક 25 રૂપિયાની ટેલ છે એ નહીં આપે. આપનાર ઘણાય છે પણ આને સંતોષ નથી. લક્ષ્મીજી માં છે ને, માને દીકરાનું પેટમાં ભરે ને, ખોટી વાત છે. હે શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે, હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા, ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો, રાધા રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો. શ્રી રામ જય રામ. ભગવાને કીધું ઉપર છલું લે છે, અંદરથી નથી લેતો, નકર ગામના માણસો ભૂખે ન રહેવા દે. અને એમાં સૌરાષ્ટ્રની ભૂમિમાં તો હું છાતી ઠોકીને કહું છું કે સૌરાષ્ટ્રમાં કોઈ ગામમાં કોઈ માણસ ભૂખો ન રહે. બાપ, સૌરાષ્ટ્રની જગ્યામાં અન્નદાનનો મહિમા છે ને. અને એમની જગ્યા પાછા 2 દી પછી નીકળે એટલે 5 દી થયા, તોય હજી એની દિશા. પ્રભુ આવું કાંઈ કોઈ તમે ભલે નહીં કયો. ભગવાન કે પરીક્ષા કરવીશ? હા ચાલો. ભગવાન શેઠ બન્યા, લક્ષ્મીજી શેઠાણી બન્યા, આવીને પગે લાગ્યા, નમો નમઃ. ભૂદેવ શું છે? મારી 25 રૂપિયાની તેલ છે, આ ગામમાં કોઈ મને દેતું નથી. લક્ષ્મીજી ભગવાને કીધું 25 રૂપિયા આપે એટલે તમે સંતોષ? હા. લક્ષ્મીજી ઈશારો કર્યો, જોઈ લ્યો. ભગવાન કે ઠેરીએ. ભગવાને કીધું 25 રૂપિયામાં સંતોષ તમને? હા. લક્ષ્મીજી પોતાનું પાકીટ ખોલીને 25 રૂપિયા કાઢવા જાય એ ભગવાન બોલ્યા, આ શેઠાણી ઉદાર છે અને આની ઘેરે પૈસા ખૂટે એમ નથી. ખૂટે લક્ષ્મીને ઘેરે કોઈ દી. અને પતિદેવ બહુ ધનવાન છે, અમે 2 માણસ જ છે, મારી ઘરે કોઈ વસ્તુની ખામી નથી. વધારે માગો તો કે 50 રૂપિયા આપો. 50માં શું થાય? વધારે માગો તો કે 1000 રૂપિયા આપો. 1000 શું થાય? 1 મહિનાનું નથી તો કે 1 લાખ રૂપિયા આપો. લાખે શું થાય? વધારે માગો તો કે 1 કરોડ રૂપિયા આપો. કરોડે શું થાય? વધારે માગો, અમે આપવા જેવું છે, વધારે માગો. મારી ઘરે લક્ષ્મી ખૂટે એમ નથી. બ્રાહ્મણે કીધું તમારી લક્ષ્મી મને આપી દો. ભગવાન કે જાઓ, ઉપડો જાઓ. કહેતા હતા ને તમે, જાઓ. ત્યારે લક્ષ્મીજી કીધું ખરેખર આને સંતોષ નથી. જો 25 રૂપિયામાં સંતોષ ન હોય તો 25 કરોડમાં પણ સંતોષ ન થાય. તમારા ભાગ્યમાં હોય એ મળે રાજન. અને મનુષ્ય દેહ મળે ત્યારે સંતોષ રાખી સાધુ સંત મહાત્માની પૂજા કરવી, ભગવાનનું નામ લેવું. અને વારંવાર તમને કહું છું કે ભગવાનનું નામ બધે ચાલે ને. બટેટા બધે ચાલે, ભગવાનનું નામ બધે ચાલે. બટેટા ફરાળમાંય ચાલે ને, એકટાણામાંય ચાલે ને, લગ્નમાંય ચાલે ને, ઉત્તર ક્રિયામાંય ચાલે કે ના ચાલે? અગરબત્તી ખોડવા માટે સ્ટેન્ડ ન હોય તો બટેટામાં ખોડાય. પાણીપુરીમાં, પાઉં ભાજીમાં, બાય બાય. અરે ખરખરે ગયા હોય ને ભૂલમાં કોઈ આવજો કે એમ તોય ઓલો કે તને ખબર પડે છે આવજો ન કહેવાય. કાં તો બીજો ખરખરો આવે. લે
ખરખરો એક જાતનો ખરેખરો જ છે. 90% ખોટું બોલવું પડે એમાં. બે માણાને દુખી કરતો હોય, ભાઈ જુગાર રમતો હોય, કમાતો ન હોય, ઘરની બધી વેચીને હારી ગયો હોય ને ગુજરી જાય તો હું કે ખબર આ ભાઈની ખોટ હોય, હજી 5 વર્ષ બેઠો હોત તો આ બેનને હારું હતું, હું દવા પીએ. ગામની નિંદા કરીને ગુજરી ગયો તો એમ કે એના ગામની ખોટ કેવું પડે. જો હે રાજન, ઈશ્વરે આપ્યું એમાં સંતોષ માની ભગવાનનું નામ લ્યો. આટલું જ્ઞાન આપી પૃથ્વીરાજા અને સનત કુમારો વયા ગયા. પૃથ્વીએ ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું, ભગવાનની પૂજા કરી, પોતે વનમાં ગયા, ભગવાનના લોકમાં ગયા. એના વંશમાં પ્રાચીન બલિ રાજા થયા, જેને પુરંજન રાજાની કથા નારદ મુનિએ કીધી. અને પ્રચેતા થયા, જેને વૃક્ષોની કન્યા વાક્ષી સાથે લગ્ન કર્યા અને દક્ષ પ્રજાપતિ નામના પુત્રનો જન્મ થયો અને ભગવદ નિષ્ઠા કરી. આટલી કથા મૈત્રીજી મહારાજે વિદુરજીને કીધી. મૈત્રીજીની પૂજા કરી, નમસ્કાર કરી ગંગાજીને કિનારે જઈ ભગવાનનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા. ઘરે ભાગવત કથા કરો એ પાપ નાશ પામી જાય, પણ ગંગાજીને કિનારે કરો એટલે આનાથી પણ વધારે પુણ્ય મળે. 10 કરોડ જન્મના પુણ્યનો ઉદય થઈ જાય બાપ. હરિદ્વાર, કાશી, પ્રયાગ, ગંગાને કિનારે આનો મહિમા મોટો છે. પણ અત્યારે ગંગાને કિનારે કથા કરવા જાય, કોઈ કથા કરવા ન જાય તો ફરવા જ જાય. કથાકાર કથા વાંચતો હોય, બધા ફરવા જાય, ખરીદી કરે, ગયા ત્યારે ખાલી હોય, આવે ત્યારે ઠેલા ભરાઈને આવે, બધા હાથું લેતા આવે, ન લેતા આવે તો બહુ ખીજાય કરે. ખરીદી કરો, યાત્રા કરવા જાઓ, પણ એમાં ભગવાનના ઝાંખી કરી ભગવાનના દર્શન કરો. હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું છું, આનો જવાબ દેજો મને. દ્વારકાનાથને આંખ્યું છે કે નહીં? મને નથી ખબર. આપણે આજને આજ જવાબ નથી જતો. ગુરુવારે આપણી પૂર્ણાવતી છે ને અશોકભાઈ, કે હજી 2-3 દી ખેંચવાશ વધારે નથી ખેંચાય એમ બાપ. મારે પાછું બીજે હોય. બુધવાર સુધીમાં જવાબ દેજો, નકર બુધવારે હું ક્યાંકથી ગોતીશ. ગયા છો ને દ્વારકા, જોજો આંખું છે કે નહીં. નથી એનું કારણ હોતે છે, મેં કહી દીધું નથી એમ. જો બોલાઈ જાય ને અહીંયા શું પૂરા કોઈથી ન રહીએ તો ભગવાનનું સ્મરણ કરવું. અને મૈત્રીજી મહારાજે વિદુરજીએ નમસ્કાર કરી, સંતની પૂજા કરી અને ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું અને ગુંજાર કરવા લાગ્યા. સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા શ્રવણ માત્રેણ હરિ સદા. કેમ પાવર વિયો ગયો? કાલે ઓછું બોલાયું એટલે આવડી ગઈ છે. સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા. સદાનું સેવન કરો. હવે બીજી કડીમાં આપણે જવું છે ને? હે તો પેલા બોલીએ સદા સેવ્યા શ્રીમદ ભાગવતી કથા સદા યસ્યા શ્રવણ માત્રેણ યસ્યા. સંસ્કૃત છે, થોડુંક અઘરું પડશે. અસ્યા શ્રવણ માત્રેણ. શું?
તમારે બોલવાનું છો હમણાં ચાનો કપ હાથમાં જ દેવો છે અસ્યા શ્રવણ માત્રેણા યસ્યા હરિચિત્તમ સમાશ્રયે હરિચિત્તમ માશ્રયે સદા સેવ્યા સદા સેવ્યા શ્રીમદ્ ભાગવતી કથા સદા સેવ્યા શ્રીમદ્ ભાગવતી કથા યસ્યા શ્રાવણ માત્રેણ યસ્યા શ્રવણ માત્રેણ યસ્યા શ્રવણ માત્રેણ યસ્યા શ્રવણ માત્રેણ યસ્યા શ્રવણ એના યસ્યા એના હરિચિત્તમ સમાશ્રયે હરિચિત્તમ ચતુર્થ સ્કંદ સમાપ્તિ બોલે ગિરિરાજ રાજ ધરણ કી જય ભાગવત ભગવાન કી જય કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધિયાત્મના વા પ્રકૃતિ સ્વભાવ કરોમિ યદ્યં સકમેવ ત્વમેવ બંધો સખા સકમેવ ત્વમેવ વિદ્યા દ્રવિણમ ત્વમેવ દેવ શરીર વડે મન વડે બુદ્ધિ વડે ઇન્દ્રિયો વડે જે ફળ મળ્યું ચતુર્થ સ્કંદનું ભાગવતજી ભગવાનનું અંગ છે અને આમાં સ્વયં મહાન વર્ણન છે સ્થાન લીલાનું વર્ણન છે સ્થાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો પંચમ સ્કંદ સાંભળો અને આ પંચમ સ્કંદની અંદર મહાન કથા ભરેલી છે સુખદેવજી મહારાજે રાજા પરીક્ષિતને પ્રશ્ન પૂછ્યો રાજોવાચ પ્રિયવ્રતો ભાગવત આત્મરામ કથા મુને ગૃહે રમતયન મૂલ કર્મ બંધ પરાભવ તમારા મુખમાંથી મહારાજ કથારૂપી અમૃતનું પાન કરું છું મને આનંદ થાય છે અને કથારૂપી અમૃતનું પાન કરો એટલે ભૂખ તરસ ન લાગે લાગે બાપજી પરીક્ષિતે અનુસરનું વ્રત લીધું છે જમવું પણ નહીં ધન્ય છે મહારાજ તમારા જેવા ઋષિ મને મળ્યા પિયો રે પિયાલા રામ રસ કા કોઈ પિયો રે પિયારા શ્યામ રસ કા કોઈ પિયો રે પિયાલા હરિ રસ કા કોઈ પિયો રે પિયાલા ગુરુ રસ કા એ હરિરસ છે ભગવાનની કથા છે ને રામ રસ છે આ સભા છે એ કૃષ્ણની ને રામની છે એટલે તો કઈ છે રામ સભામાં અમે રમવા ને ગયા હતા ને ફસલી ભરીને પ્યાલો પીધો મારા બાપ તો જો ये कथा है महाराज તમારા મુખમાંથી અમૃત નીકળું છું મને એક સંશય છે પ્રિયવત રાજાની કથા મને કહો સુખદેવજીએ કીધું કે હું તને કથા કહું છું સુખદેવજી રાજા પરીક્ષિતને પ્રિયવતની કથા કહે એ પહેલા આપણે ચા દેવીનો કાંટો ચડાવી લઈ કરતાની હવે આવીને તમે તારે દર્શન કરી જાઓ અને હો જાય સદા સેવ્યા શ્રીમદ સદા યાત્રેણ હરિચિત્તમ સમાશ્રયેત હરિચિત્તમ કી જય રાજ ધરણ કી જય કાઢો જાઓ